विरासत टीवी ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए आप ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਪਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੋ परमात्मा अकाल पुरख अल्लाह ताला ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। कुछ दिन पहला एक बड़ी कमाल की किताब मैनू पढ़न नूं मिली। मैं उस किताब के बारे जिक्र नहीं करांगा क्योंकि वो मैं वक्रे तौर पर इस ही प्रोग्राम दे विच पूरी तफसील दे नाल यानी कि विस्तार दे नाल उस किताब बारे गलबात करांगा और उस किताब दे विच ਸਾਹਿਤ दे नाल किद्दां किद्दां दीयां मानसिक बीमारियां ठीक होईयां अणगिणत घटनावां दे विच और केवल वो एक इलाके या देश या शहर दी नहीं बल्कि विश्व भर दे विचों वो इकत्तर कीतियां और एक किताब दे विच सारियां नूं जिहड़ा संकलित किया गया है और बहुत सारे हवाले दिते हुए ने। कमाल ही आ उदों जदों असीं पढ़दे हैं ना किताब नूं उदों समझ आउंदी है भी ਸਾਹਿਤ जिहड़ा है ना वो साडी जिंदगी दे विच किन्नी अहम थां रखदा है। हुण समस्या ये आउंदी है भी आपां कह तां दिंदे आ भी ਸਾਹਿਤ पढ़ना चाहिदा है पर ਸਾਹਿਤ किहड़ा होवे किदां दा ਸਾਹਿਤ सानूं पढ़ना चाहिदा है तो वो डिपेंड करता है तुहाडा मूड किदां दा है। तुसीं इतिहास पढ़ना चाहुंदे आ, तुसीं दर्शन यानी कि फिलासफी पढ़ना चाहुंदे आ, तुसीं रोमांचिक पढ़ना चाहुंदे आ, तुसीं हॉरर डरावना ਸਾਹਿਤ कुछ पढ़ना चाहुंदे आ। हर तरह की विधा ਸਾਹਿਤ दे कोल हैगी है। ये तुहाडे अपने मूड ते डिपेंड करता है। हुण मूड तो बन गया किसी एक विधा के बारे। हुण उस विधा दे विच किहड़े लेखक नूं पढ़ना है ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਪਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਵਾਰਤਕ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਹੈ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਥ੍ਰਿਲਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਪੰਨੇ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਊ। पर किताब का अखर अखर, किताब का पैरा पैरा या किताब का पूरा विषय जिहड़ा है ना वो तुहानूं अपने नाल जुड़िया होया महसूस करू भी ये मेरी जिंदगी जिहड़ी है ना वो हूबहू लिखी है। जां जो कुछ समाज में वापर रहा है, जो असीं अखां दे नाल वेख रहे हैं, जो शायद असीं अपने पिंडे ते भी हंडा रहे हैं, ਜਾਂ कुछ ऐसियां घटनावां ਜਾਂ कुछ ऐसे विचार ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ कि असीं उन्हां नूं व्यक्त नहीं कर पा रहे, अपने विचारां नूं प्रगट नहीं कर पा रहे क्योंकि किसी प्रभावशाली ढंग दे नाल जो कुछ असीं हंडाया आ अपने पिंडे ते जां जो कुछ असीं हंडा रहे हैं जां जो कुछ समाज कर रहा आ जो कि नहीं होना चाहिए सीगा जां जो कुछ साडे परिवार दे विच घटनावां वापर रहीआं ने जो नहीं होणीआं चाहीदियां सी जां जिस एंगल तो जिस दृष्टिकोण तो समाज चलदा आ बड़ा कुछ असीं वेख रहे हैं। किते ना किते दिल करदा है भी उहदे उत्ते कटाक्ष करिए, उहदे उत्ते व्यंग करिए, उहदे उत्ते कोई अपने विचार प्रगट करिए। पर समस्या साडे कोल इह हुंदी है भी ना तां वो शब्द सानूं मिलदे आ कि असीं अपने विचार उन्हां शब्दां राहीं प्रगट कर सकीए भी इन्ना कुछ वापर रिहा आ। मतलब कि असीं अमन की गल करदे आ, असीं भाईचारक सांझ की गल करदे आ, असीं आपसी मुहब्बत, आपसी प्यार, आपसी सत्कार की गल करदे आ हर एक भाईचारे विच जां आपस विच जां दुनिया विच जां विश्व भर दे विच साडी कोशिश है। पर कोशिश होने के बावजूद भी समाजिक बंधन ने, उत्थे धार्मिक बंधन ने, उत्थे कानूनी अड़चनां ने जां कुछ साडी रीति रिवाज परंपरावां संस्कृति प्यार फिर फसे होया। प्यार की गल करने वाला प्यार नहीं कर सकता, प्यार दे संदेश पढ़ने वाला, प्यार दीयां बातां पाउण वाला वो खुद प्यार नहीं कर सकता। हालात किहो जिहे ने समाज दे विच समझ नहीं आती। प्यार की गल करने वाले प्यार नहीं कर सकते। जे प्यार करने की इजाजत हैगी है तो उहदे विच भी जिहड़ियां ने पाबंदियां ने, उहदे विच भी बंदिशां बहुत ज़्यादा हैगियां ने। कदों प्यार करना है, किन्ना प्यार करना है, कदों तक प्यार कर सकते हैं, किस नूं प्यार कर सकते हैं। तो एक चलो जैसे एक मर्द औरत के रिश्ते की गल भी करते हैं तो उत्थे भी जिहड़ा प्यार करने का हक जां राइट जिहड़े हैगे ने वो असीं पति पत्नी नूं दित्ते होए भी जिहड़ा इहो जिहा प्यार है पति पत्नी विआह कराउण तो बाद कर सकदे हो, नहीं तो समाज उहनूं दूजे नूं प्रवान नहीं करता। हुण विआह कराउण तो बाद भी जिहड़ा आ वो फिर समस्या उत्थे खड़ी है
कि ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰੂ ਕੋ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁੱਟਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਵਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਹਿਬੂਬਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਜੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਜੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਪਰ ਉਹ ਖੱਤ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਖੱਤ ਭੇਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੇਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੇਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਉਹ ਕਲਮ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਤੇ ਖੱਤ ਲਿਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਖੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾ ਖੱਤ ਆਖਰੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਖੱਤ ਆਖਰੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਧਰਮ, ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਮਜ਼ਹਬ, ਦੇਸ਼, ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਆ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾ ਖੱਤ ਆਖਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਖੱਤ ਆਖਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਅਨਾਉਂਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਸਿੱਖ ਅਨਾਉਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ DD1 ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਮਾਹ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ DD ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਸੰਦਲੀ ਪੈੜਾ। ਉਹ ਸੰਦਲੀ ਪੈੜਾ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੇਠ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, TV ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਰਬੀ, ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ? तो कहने लगे भी मैं लिखिया तो है कुछ पर मैनू पता नहीं मैं की लिखिया है। वो कहने लिया के दिखाओ। सो ये पहला खत आखिरी किताब का खरड़ा सी। जो खरड़ा लैके गए घरे पढ़ते गए तो मत हैरान हो गई भी इन्नी वधिया लेखनी, इन्नी बा कमाल लेखनी। तो उस वे जी 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ इस खरड़े ने किताब का रूप धारिया तो किताब का नाम सी पहला खत आखिरी। और हुण दा दूसरा एडिशन भी छप चुका है। और इस किताब के नाल एक बड़ा रोचक तत्थ मैं अपने दर्शकों के नाल साझा करना चाहूँगा। कैनेडा तो गुरप्रीत सिंह वीर जी, जिन्होंने एक गीत बड़ा पॉपुलर होया सीगा एक डेढ़ दहाका पहला, बेबे जी मैं संत बनूंगा। उन्होंने मैंने फोन आया उन्होंने, कहते भी तुसीं एक किताब हैगी है पहला खत आखिरी, वो जे तुहानूं मिले तो जरूर लेना। मैं बड़े पब्लिशर्स तो पता किया पर किताब मिली ना। जो वो इंडिया आए तो उन्होंने लाहौर बुक शॉप तो 5 पीस ਜਿਹੜੇ 5 ਕਾਪੀਆਂ ਪਏ ਸੀ, ਪੰਜੋਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਚੱਕ ਲਏ ਉੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਖਤ ਆਖਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਰ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਆਏ। ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਢੇਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀ ਕਰਵਟ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਥਾਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਦੇ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਾਸ ਜਿੱਡੀ ਦੂਰੀ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਅੰਬਰੀ ਜਾ ਬੈਠੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਆ ਉਤਰੀ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਧੁੱਪਾਂ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਥੋੜਾ ਕਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣਾ। ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਐਮਫਿਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਰਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ ਔਰ 104 ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛਪਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਿਆ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਕਾ ਵਜੂਦ, ਅੰਨਾ ਖੂਹ, ਥੋਰ ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਔਰ 1/11/1984। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 104 ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲਿਖੋਗੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਹੰਡਾਇਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾ ਖਤ ਆਖਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖਤ ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਿਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਿਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਿਖਦਾ ਆ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 104 ਪੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਿੰਗ 1-2 ਸਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਐਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਸੋ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਖਤ ਆਖਰੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਔਰ ਲੇਖਕ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਸਮਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸੋ ਕਿਤਾਬ ਲਓ, ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੋ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਾਂਗੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।